सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी पॉलिटी का अगला लैक्चर। ठीक है जी, पॉलिटी का अगला लैक्चर शुरू कर रहे हैं क्योंकि अद्धे बच्चे कह रहे थे कि सानू सर थ्योरी चाहिए कि दोनों चीज़ें मिलनियाँ, थ्योरी भी तुहानू मिल जा करूगी तो MCQ भी मिल जा करूगी। ठीक है, जेडे बच्चों का यह है कि भाई मेरा कोई क्वेश्चन रह ना जाए वो तो थ्योरी कर लिया करो, तो क्वेश्चन दोनों चीज़ां कर लिया करो। जेडे बच्चों सिर्फ है कि भाई मेरा कल MCQ करने वो कल MCQ कर लिया करो, ਤੁਹਾਡੀ यारी यारी स्किल है जिवें ਤੁਹਾਡਾ मन करता। ठीक है, बाकी जे मैं आपके तजर्बे नाल दसां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ पेपर परफेक्ट करके आओगे। तो जे तुसीं कल्ले थ्योरी ते निर्भर होवोगे जां कल्ले MCQ ते निर्भर होवोगे तो समझ लो कि तुहाडी मैट थल्ले भी जा सकती है। ठीक है ना, तो वीडियो शुरू करन तो पहला सब तो पहला वीडियो लाइक कर दो। अज आपां गल करदे हां राष्ट्रपति बारे। ठीक है, अज आपां राष्ट्रपति बारे गल करदे हां। राष्ट्रपति नूं आपां इंग्लिश दे विच की कहंदे ने प्रेजिडेंट, ते PM नूं की कहने आपां प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री PM नूं कहंदे हुंदे आ, राष्ट्रपति कहंदे हुंदे प्रेजिडेंट नूं। ओके जी, सब तो पहला प्रश्न आ पेपरां दे विच आया होया कि भारत का पहला नागरिक कौन हुंदा है। भारत का पहला नागरिक कौन हुंदा भाई जी दसो। भारत का पहला नागरिक हुंदा गा राष्ट्रपति। प्रश्न आया पा पेपर दे विच कि भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। इस तो बाद योग्यता राष्ट्रपति आप जे मैं राष्ट्रपति बनना होवे मैनूं की चीज़ां चाहीदियां हन। देखिए आपनूं की चीज़ां चाहीदियां राष्ट्रपति बनने वास्ते। तो भाई आपनूं राष्ट्रपति बनने वास्ते चाहिए सब तो पहला BA सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आपां की होने चाहिए हैं, भारत के निवासी होने चाहिए आपां। ओके जी, दूसरी गल घट तो घट उम्र 35 साल होनी चाहिए है। 35 साल तो घट उम्र का बंदा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ओके जी, लोक सभा मैंबर बनने के योग होना चाहिए है। लोक सभा का मैंबर नहीं होना चाहिए, याद रखने लोक सभा का मैंबर बनने के योग होना चाहिए गा। ओके, वो किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए जिमें कि किसी सरकारी नौकरी या कोई होर सरकारी लाभ। कहना मतलब ये नहीं है मान लो मैं राष्ट्रपति बनना चाहना गा। ठीक है जी, मैं राष्ट्रपति बनना गा। राष्ट्रपति अपने इंडिया के कोई भी बन सकता गा। ठीक है, चाहे तुम बन जाओ राष्ट्रपति जो बनना किसी ने, पर सोडे कोले आ जो सारिया शर्तां पूरीआं होनी चाहिए। ठीक है, सारिया शर्तां पूरीआं हो जाए। लाभ पद का मतलब की है कि कोई भी बंदा सरकारी नौकरी तो नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी तो नहीं होना चाहिए, या किसी सरकारी अदारे तो पेंशन लेंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी सरकारी विभाग तो उन्होंने कोई भी आमदन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। जेकर नौकरी करदा उन्होंने इस्तीफा दे के ही इधर जाना पऊगा। ठीक है, इस तो बाद वो व्यक्ति ना तो संसद का मैंबर होना चाहिए है, ना ही विधान मंडल का होना चाहिए है, और ना ही किसी पद पर होना चाहिए। देखो, ना तो वो संसद का मैंबर होना चाहिए पार्लीमेंट का, ना ही वो विधान मंडल का होना चाहिए। ठीक है जी, मैंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जे वो किसी भी मंत्री पद पर होगा तो आपका काम ज़्यादातर आपके काम में ज़्यादा तवज्जो दूगा। ठीक है, तो करके ये शर्त भी मननी है। इस तो बाद सब तो जरूरी है जोड़ा उसकी दिमागी स्थिति सही होनी चाहिए है, और वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। हुण समझो कि बैंक करप्ट की हुंदा गा। बैंक करप्ट वो होंदा कि मतलब जिवें किसी बंदे ने लोन ले लिया, किसी बंदे ने लोन ले लिया। ठीक है, तो बाद विच उहने बैंक तो लोन वापस नहीं किया। ठीक है, तो वह बंदे नूं की कहा जाता गा, बैंक करप्ट कहा जाता गा। ठीक है, बैंक करप्ट कह दिंदे हुंदे उहनूं। दूसरी गल जिहड़ा ये हैगा बैंक करप्ट का की चक्कर है, जो कोई बंदा बैंक करप्ट हो जाता गा। ठीक है, बैंक करप्ट हो गया कोई बंदा, मान लो जिवें कि अपना विजय माल्या सी। ठीक है, विजय माल्या सी, विजय माल्या हुण लोकां दे किन्ने रुपये लैके भज गया। ठीक है, अरबां रुपये लैके भज गया लोगों के। पर जो कोई बंदा यह बैंक करप्ट हो जाता वो जीवन के दो चीज़ां लागू हो जांदियां। एक तो जो वो इंडिया के आऊगा, मान लो वो इंडिया के आऊगा तो वो सरकारी नौकरी का छड्डो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी छड्डो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता। वो जे कोई उन्होंने प्राइवेट नौकरी दिंदा भी है तो वो कार्रवाई करी जाऊगी। ठीक है, दूसरी गल कोई भी बैंक उसका खाता नहीं खोलेगा, कोई बैंक उसका खाता नहीं खोलूगा। क्यों नहीं खोलूगा खाता, क्योंकि जो अपने जीवन के जो अपने जीवन के दो चीज़ां बंद हो गई। एक तो अपनी नौकरी बंद करती किसी ने अपनी, एक आप बैंक के खाता नहीं खोल सकते, तो समझ लो कि बंदा खत्म है, जमा जमा खत्म हो गया। समझ लो कि वो जमा धरती पर आ गया। ओके जी, इस तो बाद पावर की है प्रेजिडेंट की पावर याद कर लो बच्चों। पावर की शक्तियां प्रेजिडेंट कोले
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 360 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 352 356 360। ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਦੋਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ, ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ CJI ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ CM ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਰ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਕਰੋਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ 1-2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ TV ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਜੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ। ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਏ। ਓਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਆਪਣੇ? 3 ਕਿਸਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਭਾਈ, ਆਰਟੀਕਲ 352। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 352 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 356। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਭਾਈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਨਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 360। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨੋਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, GDP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ GDP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ GDP ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 3, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀਟੋ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀਟੋ। ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਚੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ। ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟਡ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਦ ਦਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ USA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸੀ ਓਬਾਮਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੱਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਕੁੱਟ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 60 ਨਾਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ CGI, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਤਾ? USA ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ, ਸਸਪੈਂਸ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇ। ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀਟੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਸਪੈਂਸ ਵੀਟੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਸਪੈਂਸ ਵੀਟੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ। ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਕਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਬ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਓਕੇ,
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਕੌਣ CGA ਚੁਕਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿੱਲ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਯਾਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਇਕੱਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾ ਆਈ ਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਸਟਾ ਆਈ ਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਚਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰਨਾ ਗਾ, ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਦੱਸਣੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਪੁੱਤੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।